ఎన్డీఏ బలంగా ఉంటేనే దేశం రాష్ట్రం బలంగా ఉంటాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధి చేస్తున్న ప్రభుత్వాలను కొనసాగించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన చంద్రబాబు అప్పుడే దేశం రాష్ట్రం పురోగమిస్తాయని తెలిపారు. 2024 ఎన్నికల్లో కూటమికి ఇచ్చిన అఖండ మద్దతుతోనే ఏపీలో ఎన్నడూ లేనన్ని అభివృద్ధి పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పారు. ఇది తొలి అడుగేనన్న సీఎం మున్ముందు కూటమికి రాష్ట్రానికి అన్నీ విజయాలేనని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 7 నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో 2.08 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ఎల్లప్పుడూ అండగా నిలుస్తున్న ప్రధాని మోదీకి రాష్ట్ర ప్రజల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ ఎప్పుడూ అభివృద్ధి గురించే ఆలోచిస్తారన్న సీఎం చంద్రబాబు ఈ విషయంలో ప్రధాని నుంచి తాను చాలా నేర్చుకోవడంతో పాటు అనుసరిస్తున్నానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే క్రమంలో మోదీ ఇచ్చిన సంపూర్ణ సహకారాన్ని చంద్రబాబు వివరించారు. Favorable decisions, always you are for development. I am always getting some inspiration from you and I am learning so many lessons from you. I am very happy. Till yesterday our Amaravati was in doldrums. Now sir, you have to come sometime to witness where you have laid the foundation. Finally we are going to complete with your blessings. Then you have to inaugurate Amaravati, one of the best city as you dream. Sir, always you are promoting linking of rivers, irrigation. You have done it. You have shown the way. Same way, sir. In Polavaram you have cleared everything. We will complete it. Under your leadership, intra-linking of rivers, we will start immediately and you bless us, we will complete. That is our commitment, sir. Under your leadership, BPCL, one of the most important refinery has come in Ramayampatnam, one of the most backward areas, sir. It is nearly 70,000 crores. I am thanking on behalf of Andhra Pradesh people. Give big applause for our Prime Minister. When Google had made a proposal to come to Visakhapatnam, I met the Honorable Prime Minister. They asked me one thing. We were willing to come to India. There is a taxation. If your government will enhance tax in future, how we are going to face it? I raised that question to Honorable Prime Minister. He answered me, if you do that type of decision changing policy, nobody will come to India. I am with you. You go ahead. No question of changing taxation policy. Sir, how many prime ministers will do like this, sir? If everybody had done like this, then so much of investment should have come for India, sir. That is where, sir, I have learned so many things. Your school, my school is same school, sir. That is where we are thinking same way. I really appreciate our Honorable Prime Minister. This is my personal experiences. దేశ బ్రాండ్ను ప్రధాని మోదీ విశ్వవ్యాప్తం చేశారని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచ నేతల్లో ప్రధాని మోదీ ముందు వరుసలో ఉంటారన్న చంద్రబాబు మోదీ గ్లోబల్ లీడర్ అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. Sir, we are very fortunate. I am not praising you. This is final. I am telling you. Economic reforms has come in 1991. First mover advantage we have taken. Information technology. Windfall gain, demographic dividend has come. Right time, right Prime Minister for India. That is you. That is the biggest advantage for India. I am not praising you. Every citizen of this country has to understand. Brand of India is very strong. Wherever you go, Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India. Sir, I have seen so many politics. Today, why I am saying all these things with conviction I am talking. Under your leadership, India will prosper. That's where we are all proud of you, sir. It is going to happen. అభివృద్ధిని కాంక్షించి చేతల్లో చూపే ప్రభుత్వాలను కొనసాగించాలన్న చంద్రబాబు అప్పుడే దేశం రాష్ట్రం పురోగమిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులోనూ దేశంలో రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వాలు కొనసాగుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు సైతం విధ్వంస రాజకీయాలు చేసే పార్టీలను దూరంగా ఉంచాలని పిలుపునిచ్చారు.
భవిష్యత్తులో కూడా ఎప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటుంది. నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ రాజకీయాల్లో ప్రధానమంత్రిగా ఉంటారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మొన్ననే మన ఎన్నికలు అయిన తర్వాత హర్యానాలో ఎన్నికలు జరిగాయి, మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు జరిగాయి. 2 ఎన్నికల్లో తిరుగులేని మెజార్టీతో ఎన్డీఏ గెలిచారు. అది నరేంద్ర మోడీకి ఉండే చారిస్మా అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రేపు ఢిల్లీ వస్తా ఉంది, రాసి పెట్టుకోండి, గెలవబోయేది ఎన్డీఏ. ఇవన్నీ నెరవేరాయంటే మంచి చేసే ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగించాలి. మధ్యలో వచ్చే విధ్వంస పాలకులతో లక్ష్యాలు చేరుకోలేము. ప్రజలు కంటిన్యూగా సపోర్ట్ చేసి ఎలాంటి సుపరిపాలన ఇవ్వగలుగుతామో నిరూపించిన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎన్డీఏ బలంగా ఉంటే భారతదేశం బలంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూటమి ప్రభుత్వం బలంగా ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం బలంగా ఉంటుంది. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్, డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ అంటే కేంద్రం రాష్ట్రం ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తే 2 ప్రభుత్వాలు ఒకటిగా ఉంటే 2 అంకెల అభివృద్ధి సాధ్యం. అప్పుడే పేదరిక నిర్మూలన సాధ్యం. నరేంద్ర మోడీ గారు దేశమంతా చేస్తే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మా కూటమి తరఫున మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, జీరో పావర్టీ, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే విధానానికి ముందుకు పోతామని మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ ఇది మొదటి అడుగు, మంచి అడుగు. ఇక్కడి నుంచి అన్ని చేయాలే తప్ప అపజయం అంటూ ఉండదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్.